of Por. So we have Arjun Das, Kalidas Jairam, Sanjana Nagraj and Binoy Nambyar. Welcome to the press meet. We are very happy to see you today. Yeah. Thank you very much to the press and media who showed up. Thank you so much. It's after a long time, it's almost after 7 years since Solo that a film of mine is coming in the theatres. I think the last time if I'm not mistaken, in the Solo press conference, so I feel like I'm just coming back home, and I'm very excited to showcase the film, and I'm really hoping that all of you get a chance to watch it in the big screen. Shows got to Corona. I'm hoping it gets better. We get more shows in the coming week, and you all will get a chance to watch the film. So yeah, thank you so much for coming. അടുത്ത മലയാളി യെസ്. സോ എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലെത്തിയാലും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റിയാലും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ലൈക്ക് സോറി ഫോർ കമ്മിങ് എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റ്. കുറച്ച് ഇവിടെ ലുലുവിൽ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി. ആൻഡ് സോ ഹാപ്പി, കാരണം തിരിച്ച് ഒരു നല്ല സിനിമയായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. Thank you for coming, all of you. Extremely sorry. So now that you guys have been waiting since 1:30. Sincere apologies on behalf of everyone. Por Kerala reside. So a big thank you to Wayfarer Films, Dulkar, his entire team. Padam Parin, support us, and I hope all of you like the movie. Thank you. Okay, last பேக் பெஞ்சர்ஸ் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேரளாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி என்னோட திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி வந்து ஒரு ஃபிலிம் ப்ரமோட் பண்ணுறது. அண்ட் இதுக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த வெல்கம். ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நாங்கள் அங்கே போய் ஷோ பார்க்கும்போது கூட அங்கே ஒரு 2-3 பேர்லாம் வந்திருந்தாங்க வந்து. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா. அண்ட் போர் வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபிலிம். From the experience to நாங்கள் ப்ளே பண்ண கேரக்டர்ஸாக இருக்கலாம். ஐ திங்க் ஃபார் மீ, காளி அண்ட் அர்ஜுன் அண்ட் டிஜே பானு எல்லாருக்குமே ரொம்ப வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஹோப் இங்கே கேரளாலையும் ஷோஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் அண்ட் பார்த்து நீங்கள் எல்லோரும் இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் அஸ். அண்ட் தியேட்டரில் போய் பாருங்கள். நீங்கள் பார்த்தா தான் வந்து ஷோஸ் நிறையா கிடைக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தா தி கேரண்டி யூ won't be disappointed. It's a superb experience to watch in the big screen. So பார்த்துட்டு ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் அஸ். தேங்க்யூ. ഒന്നും ചോദിക്കാനല്ലോ. ഹലോ. ഹായ്. സാധാരണ തമിഴിൽ കുറെ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ഇമേജ് റോൾസ് ഒക്കെയാണല്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതില് പോറില് ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറച്ച് ഇച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സീൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതൊരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ക്യാരക്ടർ ലെവലിൽ പോർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി ഈ മൂവി ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അത് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി. സെയിം സാധനം തന്നെ പിന്നെയും ചെയ്ത്. അർജുൻ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഈ പടത്തിൽ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും ഒരു റോൾ റിവേഴ്സിലായിരുന്നു. ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അർജുൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അർജുൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ പടം കണ്ടവരൊക്കെ അതാണ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് ഡയറക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോസ് കുറവാണ് ഇവിടെ. സോ പടം കണ്ട് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്തിൽ ഇനിയും ഷോസ് കൂടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ പോറിലും കാലിക്ക് കുറേ ഹാർട്ട് ലവ്
ഫുള്ളുമുണ്ട്, അത്രയുമുണ്ട്. ഈ ഫൈറ്റ്, ലവ്, കോമഡി എല്ലാം വിജയ് വാസിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് പോറിനെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഈ യങ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം, അങ്ങനെയായിരുന്നു ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ പോർ എഴുതുമ്പോൾ? ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് റൈറ്റിംഗിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ വരെ we kept that approach in mind only. But we wanted to make a film for the youth, and we wanted to say it in a way where they will connect to it more. So with all the commercial trappings and making sure that it is still somewhere rooted in reality, but make it more entertaining and fun, because it's being made for the youth. It's made for the college audience. ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് പടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്ലൈമാക്സ് സീന് അപ്പോൾ ആ വൺ ഷോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുണ്ട്. വൺ ഷോട്ടിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് എല്ലാവരും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കണ്ടവരെല്ലാം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു ആ ഒരു ഇത്? വളരെ 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 ടഫായിരുന്നു. ഓൾസോ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജിലാണ്, പടം എടുത്തത് 2 ലാംഗ്വേജിലാണ്. അപ്പോൾ അത് 2 വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. സോ ബട്ട് വി വർ ഓൺ പേപ്പർ ഓൺലി വി ന്യൂ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഗോണ ബി അപ്രോച്ചിങ് ഇറ്റ്. സോ അത് ഐ തിങ്ക് വി കെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് towards the end of the shoot schedule. We shot the rest of the film, but we kept enough time to prep for it and shoot it. But as much as time, you still feel it's not enough. So, and also because you're shooting in 2 languages, so it was quite challenging. Mainly because it involved a lot of crowd. There was a crowd of more than 300-400 people throughout that sequence. So all that was quite challenging. Once we get an okay take, we have to go for the other language. Sometimes one language would just finish within 2 takes, whereas the other language would take about 7, 8. And every take it takes really long. It's like resetting. You're doing the whole thing all over again. So it was quite challenging. ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ എടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം കൂടുതലും. Something right again. For my director Joy Nambiar, I must thank him. ജയറാമേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ആളെ ഹോസ്റ്റലറിന്റെ പ്രശ്നം പറയുകയുണ്ടായി, മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി മലയാള സിനിമകളിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത്. കാളിദാസ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അതേപോലത്തെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മലയാളത്തിൽ ഇനി? ജനറലി അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നല്ല ഇമ്പാക്ട് വരുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. അത് വെറുതെ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്ത് ഐ തിങ്ക് മോർ ദൻ ക്വാണ്ടിറ്റി, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മൂവീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഞാൻ മാത്രമല്ല, എനി ആക്ടർ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രം ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരാൻ താല്പര്യമാണ്? അങ്ങനെ ഒരു ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഐഡിയാസ്. സോ ഐ എം ടോട്ടലി ഓപ്പൺ. നല്ല സിനിമ എവിടെ വന്നാലും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചു മലയാളം ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. I asked Ali yesterday, why are you not doing Malayalam films? He said something interesting. I said, of course I'll do it. കല്യാണം അല്ലല്ല, ഇത് ജനറലി പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടേണ്ടി വന്നു. അതെ അതെ അതെ. ആക്ച്വലി പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ മെരിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നേരെ ഇത്ര ക്ലോസപ്പ് ഫോട്ടോ മാത്രം അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മറ്റേ ഷൂട്ടിന് മുമ്പ്. പുള്ളി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് അല്ലേ, പടം കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ബട്ട് ജനറലി ലൈക്ക് ഫോർ ജനറൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. ജനറലി സർപ്രൈസ് പൊളിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. ജനറലി ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ധനുഷ് സാറിന്റെ ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട്, റായൻ സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് സാറിന്റെ 50th മൂവി. മെയിൻലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ആയിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു ഫുള്ളി ആക്ഷൻ, പടം ഫുൾ ആക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിയായിരുന്നു. അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ജനറലി Arjun sir, whenever people see you, they are always asking one question: when is Kaidi 2 happy? I think recently for Karthi sir they asked and he said next year, but I don't know if I'll be part of Kaidi 2. But if Karthi sir, Lokesh sir and S.R. Prabhu sir, the producer, they decide to have me as a part of it, I'll be more than happy to be part of Kaidi 2. The only thing I'm happy about is Anbu is still alive. So I might have a chance. That's it.
പ്രീക്വൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും ജീവനോട് വരും. So thank you all for coming once again. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു പടം റിലീസായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മെയിൻലി ലൈക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് വേണം അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ. സോ പ്ലീസ് ഡു സപ്പോർട്ട് us. പടം കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം. ആൻഡ് if it's whatever it is, if you like it or not, like your feedback will go a long way. So എന്തായാലും പടം കണ്ടിട്ട് പറയാം. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you so much for coming. Thank you. Rolex. Our പേര് ദില്ലി. ഇതൊരു 1000 പ്രാവശ്യം എല്ലാ കോളേജിലും പറയിപ്പിച്ചിരിക്കും. Thank you so much. Thank you. Sorry once again to keep all of you waiting. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി B4 Place ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.